लर्न पंजाबी विद जगजीत सर एक बार फिर इस चैनल वालों आप सारे विद्यार्थियों सिख्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जी आया ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। परंतु ਇਹ जो ਨਿਬੰਧ है जो ਸਾਡੀ पिछली वीडियो है 579 यानी 579 उस वीडियो तो कुछ अगे है, क्योंकि यह जो वीडियो है उन्होंने विद्यार्थियों सिख्यार्थियों और ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ जुडिशियल ब्रांच विच पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह जो पेपर है यह जो इम्तिहान है बहुत जरूरी है। मेरे को दो स्टूडेंट है, एक शुभांगी एक अक्षत। उन्होंने पंजाबी विच यह जो समस्या आ रही है भी लेख नहीं मिलते। जो असी अपने पंजाबी के जमातों की व्याकरण की पुस्तक देखते हैं तो जो बहुत छोटे बच्चे ने वो 10 नुकत्यां ते आधारित निबंध लिखते हैं, उन्होंने उन्ने नंबर मिलते हैं। जो असी मिडल जमातों में आने या फिर सीनियर सैकेंडरी जमातों में जाने तो सानू 125 शब्दों तो लैके 500 शब्दों तक निबंध लिखने पैंदे हैं। इस समय CBSE विच 250 शब्दों तक सीमा बन दी गई है, परंतु जो यही बच्चे कॉलेज में जाते हैं यह जो निबंध ने यह लोड़ अनुसार जमातां दी लिखण कौशल की लोड़ के अनुसार अध्यापकों या बोर्ड वालों ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਲੀਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 1000 ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 1500 ਸ਼ਬਦਾਂ ਯਾਨੀ 1500 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 100 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 200 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 250 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 500 शब्द ने। परंतु इस जुडिशली की प्रीख्या विच पंजाब सिविल सर्विस की जुडिशियल ब्रांच विच इतने सारे शब्दों की सीमा क्यों रखी गई है। असी गल कर चुके हैं लिखण कौशल की। इस लिखण कौशल नूं परखण लई यह जो पंजाब दा सिविल सर्विसिज का यह जो प्रश्न पत्र है इस विच तुसीं हैरान होवोगे कि ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ जो बाकी प्रश्न ने उन्होंने जो वेटेज है 50 नंबरों की है, परंतु सिर्फ 100 नंबर राखवे यानी रिजर्व रखे गए हैं निबंध लई। वो जो निबंध है 1000 तो 1500 शब्दों में लिखना पैंदा है। ध्यान देने जो गल है कि यह जो पंजाब या हिंदुस्तानी जो सिविल सर्विसिज के जो सरकारी नौकरी करने वाले होंगे हैं, सरकार की सेवा करनी या लोगों की सेवा करने वाले होंगे हैं, यह जो सरकारी सेवक ने इन्होंने वध तो वध लोगों नाल अपने जीवन काल सेवा काल विच गल्लां करनियां ने। और इन्हां लोगों का जो रवैया है वो उन्हां लोगों प्रति बड़ा सलीके वाला, बड़ा समझदारी वाला और बड़ा शब्दों की चंगी चौण वाला निपुण तरीका होना चाहिए। इस कारण लिए जो भारत सरकार है या जो इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ चलाने वाले लोग ने वो इस तरह के टूल वरतते हैं कि इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ इतने शब्दों का ऐसे दिता जाए तां जो अपने पूरे लिखण कौशल उस वरत सकन और आने वाले जीवन में लोगों के नाल संपर्क करने इस लिखण कौशल की वध तो वध मदद लैके उन्होंने लोगों की समस्याओं को हल कर सकें। सो इन्हां ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ का जो लिखण कौशल है वो जितना तीखण यानी शार्प होएगा, जितना मैच्योर होएगा, जितना निपुण होएगा, उतना ही यह जो लोग ने लोगों नाल चंगा वतीरा कर सकणगे। क्योंकि यह जो गुण है चंगे वतीरे वाला, चंगे व्यवहार वाला, यह सिविल सर्वेंट्स लिए बहुत जरूरी, बहुत अहम है। क्योंकि इन्हां लोगों ने भारत की सारी व्यवस्था को चलाना होंदा है। जिवें एक वड्डे निबंध यानी 1000 शब्दों के निबंध को लिखण लई एक विਉਂਤ की जरूरत होंदी है, एक प्लैनिंग की जरूरत होंदी है। समाज में सेवा करदे इन्हां अफसरां नूं बहुत सारे लोगों नाल मिलन वर्तन और समस्यावां नूं सुलझाउण लई एक विशेष प्रकार की विਉਂਤਬੰਦੀ की जरूरत है। इस विਉਂਤਬੰਦੀ की परख करन लई इन्हां विद्यार्थियों नूं इतने ज़्यादा शब्दों में निबंध लिखण नूं दिते जांदे। हुण सब तो वड्डी गल है भी इतने वड्डे शब्दों में निबंध लिखे किवें। इतने ज़्यादा निबंधों लिखण लई जो साडियां हुण तक दियां निबंध दियां पुस्तकां ने उन्हां विच निबंध की जो शब्द मात्रा शब्द सीमा है उतनी नहीं है। इस तो अलावा जितने भी ऑनलाइन नैट ते ऐसे या निबंध अवेलेबल ने उन्हां विच सिर्फ अंग्रेजी के निबंध ने, पंजाबी विच कोई उपलब्ध नहीं है। इस समस्या नूं नजिठण लई तुसीं की करोगे। पिछली वीडियो च असीं दस्सिया सी भी साडे कोल इस समस्या नूं नजिठण लई इस नूं पूरा करन लई गूगल वालों बड़े सारे AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के ऐप यानी टूल दिते गए हैं, जिन्हें असी गल कर चुके सी पहले गूगल लेंस की, गूगल ट्रांसलेटर की। सो इस वीडियो च असी डिस्कस करांगे सन 2018 विच पंजाब सिविल सर्विस जुडिशली शाखा विच जो 4 निबंध आए सी और अपने वालों मैं 2 निबंध एक्सट्रा पाए ने। इसकी तैयारी मैं किवें कीती है, नैट ते जाके मैं इन्होंने खोजा, मैनू कोई निबंध नहीं मिले। हाँ, जो मैनू अंग्रेजी के निबंध मिले उतों मैं कॉपी करके अपने लैपटॉप पर उसनू पेस्ट कर लिया। उस तो बाद मैं गूगल ट्रांसलेटर ते जाके उसनू कॉपी पेस्ट किया, फिर उसे ट्रांसलेशन करके
ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਇਹ 4 ਨਿਬੰਧ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਉਸੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਆਏ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਬਾਰੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਚੌਥਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੂਮਨ ਸੇਫਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਯਾਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲਾਈਫ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਬੰਧ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹ 100 ਜਾਂ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਲੋਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਬੰਧ ਹੈ 2018 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ legalstudymaterial.com ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਗਮਨ ਹੈ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਯਾਨੀ ਐਸਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਾਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਠੱਲ ਯਾਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਸਰਵਿਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਗੈਟਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ GDP ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਯਾਨੀ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਯਾਨੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਯਾਨੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਨੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ 3 ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਨਿਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਜੋ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ 2018 ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, 2019 ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।